So we continue the discussions on quantum mechanics. Okay. നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഇന്ന് ഡേറ്റ് 11/8/21 ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ 3 ക്ലാസ്സുകളിൽ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിലെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസിൽ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ. സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഈസ് ഓൾസോ ദ സെയിം. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. അതേ ആൾജിബ്ര, അതേ കൈൻഡ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനെ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് റെക്കോർഡഡ് ലെക്ചേഴ്സ് തരണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ അത് ബി എസ് സിക്കാർക്ക് കൊടുത്തതാണ്. എനിഹൗ, എന്താണ് ആക്ച്വലി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ how do it actually differed from this ideas of normal mechanics or classical mechanics എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ. സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിലൊക്കെ പറയുമ്പം തുടങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെ ഏത് സിസ്റ്റത്തിനെയും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need to solve this system, and what actually I mean by solving a system is finding an equation of motion of this. Okay. Equation of motion. Okay. Finding an equation of motion, and this equation of motion is what I mean by an equation of motion is every system must have some time varying quantity, and the equation of that particular quantity is what we call the equation of motion. Okay. For every system, for example, sadharana or particle moving anengil you must have some r of t. Okay. Some position vector as an instantaneous position vector, which is a function of time, and you can have an equation of this r of t as a function of t or x or whatever. Okay. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വേവ് ആണെന്ന് വയ്ക്കുക. സപ്പോസ് you are talking about a wave, then you must have some other quantity, something like some u of some r comma t. Okay. And there is another equation for this, that will be the wave equation. Okay. The corresponding equation will be wave equation. Okay. So in quantum mechanics the problem arises like that. There are something in the universe which are neither particles nor waves. Okay. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികൾ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലൂയിസ് ഡി ബ്രോഗ്ലി പോലെയുള്ളവരൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ലൂയിസ് ഡി ബ്രോയ് discussed the idea of a matter wave. Okay, which has a wavelength associated with it, that is lambda, which is equal to h by the momentum of the particle, where h is what we call the Planck's constant. Okay. Of course this p is nothing but mass times velocity. So every particle which is having a mass and which is moving with respect to with a velocity must be having a non-zero factor as a momentum. So h by momentum will be this wavelength. Okay. So this is truly for all particles. Anything which is moving must have a de Broglie wavelength, but this matter wave idea is dominant. Matter wave idea is visible only for those particles its size and this lambda are comparable. Okay, lambda means this wavelength lambda, and the size of that particle, if both are having almost the same dimensions in sense of having the same length. Size can be also measured in length. Okay. ഏകദേശം നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ സൈസാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ. സോ വി ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് എ സൈസ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡി ബ്രോയ് വേവ് ലെങ്ത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇഫ് ദേ ആർ കമ്പാരബിൾ then we say it has some wave property. ആ മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിളിന് അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു വേവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വസ്തുക്കൾ, ഓക്കെ,
ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ സൈസും അതിൻ്റെ ഡീ ബ്രോയ് വേവ് ലെങ്ത്തും കമ്പയറബിൾ ആവുന്ന അത്തരം വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിളുകളായിട്ടോ വേവ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ new group of things or new sector of things, okay, having some different properties. Okay, അതാണ് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എല്ലാ വിഭാഗം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും, ഒരു മൂവിങ് ബോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മൂവിങ് ബോളിൻ്റെ സൈസ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡീ ബ്രോയ് വേവ് ലെങ്ത് ഇൻ സം 10⁻⁻20 or 30 meters. അത്രയും വ്യത്യാസം ഈ പറയുന്ന ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയും മൂവിങ് ബോൾ cannot show some matter wave property or cannot have some any wave property. It's all wave properties are hidden because of the size which is very much far away from its de Broglie wavelength. Okay, എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് വേവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത്? ഓഫ് കോഴ്സ് അതിൻ്റെ സൈസും അതിൻ്റെ ഡീ ബ്രോയ് വേവ് ലെങ്ത്തും കൂടെ കമ്പയറബിൾ ആവുന്ന സൈസും ഡീ ബ്രോയ് വേവ് ലെങ്ത്തും കൂടെ കമ്പയറബിൾ ആവുന്ന ആൾക്കാർ. അത്തരം ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദോസ് ആർ കോൾഡ് this quantum mechanical of course I have again used the word particle here, that is the lack of nomenclature here and nothing to do with the particle indeed. നമ്മൾ ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുക, പാർട്ടിക്കിളിനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, പാർട്ടിക്കിളിനെ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ റിമെമ്പർ, യു കനോട്ട് സോൾവ് ഇറ്റ് ആസ് എൻ എക്സാക്ട് പാർട്ടിക്കിൾ. അതിനൊരു എക്സാക്ട് പാർട്ടിക്കിളായിട്ടോ എക്സാക്ട് വേവ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? അങ്ങനെ പാർട്ടിക്കിളും അല്ല വേവും അല്ലാത്ത സാധനമാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദിസ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ, ഓക്കെ, ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം. If it's a wave, you can find u, which is a function of r and t. And what is u? Anybody? എന്തായിരുന്നു യു എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? വേവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേവിൻ്റെ വാരിയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടുള്ള യു ഓഫ് ആർ ടിയിലെ യു എന്താണ് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓഫ് കോഴ്സ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ദിസ് ഇസ് എ പൊസിഷൻ വെക്ടർ അല്ലേ, ദിസ് ഇസ് എ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ. ഓക്കെ, വേവിൻ്റെ കേസിൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും? ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് എ വേവ്. ഓക്കെ, യു എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ടൈപ്പ് ഇറ്റ്. വേവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യു, ഹു ആർ യു? ഓക്കെ, അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ തന്നെ പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ്സ്. ഓക്കെ, അത് ഓരോന്നിനും അത് ഓരോന്നായിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പം വാട്ടർ റിപ്പിൾസ്, വാട്ടർ വേവ്സ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് സൗണ്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് ദറ്റ് കുഡ് ബി പ്രഷർ, ലൈറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ദറ്റ് കുഡ് ബി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് സോ. ഓക്കെ, സോ യു ഈസ് ആക്ച്വലി എൻ ആർബിട്രറി ക്വാണ്ടിറ്റി. അതായത് ഒരു അങ്ങനെ കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല, അത് ഓരോ വേവിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് യു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനൊരു ആർബിട്രറി ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Okay, so you cannot specify the dimension of u at the moment you write the wave equation. Okay, but the equation itself is dimensionally consistent, but the dimension of u will appear when you specify the wave, which wave you are talking about. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് യുവിൻ്റെ കാര്യം സ്പെസിഫൈഡ് ആവുക. ഓക്കെ, അപ്പം in the case of a matter wave, it is neither r of t you have to find out, or nor the u of xt, u of r t you have to find out. You need some special quantity there to be. Okay, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് in the early 20th centuries ഷ്രോഡിഞ്ചർ, ഹൈസൻബർഗ്, പോളി, ഡിറാക്ക്, a lot of people, ഡി ബ്രോയ്, ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് നടത്തിയത്. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഡൺ ബൈ എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ എഫോർട്ട് ബൈ എ ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, കുറച്ച് അധികം ആൾക്കാരുടെ ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് ശരിക്കും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് വാരിയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി? ഓക്കെ, ആൻഡ് what is its equation of motion? What is its
എന്താണ് വാരിയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്നുമാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ യു ഓൾറെഡി ലേൺ ഇൻ യുവർ BSc classes that varying quantity is nothing but the wave function. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് നമ്മൾ wave function എന്നാണ്. Wave function. Okay, suppose it's a one dimensional, this is suppose something like psi of x comma t. Okay, or in if you generalize into 3 dimension, this is something like r of r comma t. Okay, r comma t. സാധാരണ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യു ഓഫ് എക്സ് ടി ഓർ യു ഓഫ് ആർ ടിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi of xt, and we will discuss what it is. Okay, and the second thing is what will be the equation of motion, and the equation of motion is what we call it's a handmade equation, and that's what we call the Schrodinger equation. Okay, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബേസ് ഓഫ് എനി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡി ബ്രോയ് വേവ് ലെങ്ത് ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഹൈ, ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ആൻഡ് the de Broglie wavelength are comparable, so it exhibits both particle and wave behaviors, so that is a different category of things. Okay, അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധനം ടൈമിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് psi of xt as a wave function, and the equation of motion of this is what we call the Schrodinger equation. Okay, ഇനി immediately we will go to the what is actually the wave function എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ജനറലി എ കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി. In general, this is a complex quantity. Complex quantity, what I mean by complex quantity is an imaginary quantity. അല്ലേ, നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റിനെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് any quantity which is said which is written in form of this x plus i y. x plus i y എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് z. Okay, so in general is a complex quantity. Then what should be the real quantity associated with it എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. Okay, so the problem with the complex quantity is that it's not measurable. അല്ലേ, ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Okay, but these are all physical entities, these are all physical systems. അല്ലേ, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ in a box എന്ന് പറയുന്നത് it's actually a physical system, that's a realizable system. But if you want to measure its wave function, you cannot measure the wave function because wave function itself is a complex one. But then there should be something which is real that is derived out of this complex quantity. ആ കോംപ്ലക്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം. അപ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ കോംപ്ലക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ഈ Z എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മൾ മോഡുലസ് ഓഫ് Z സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും. മോഡുലസ് ഓഫ് Z സ്ക്വയർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് Z സ്റ്റാർ Z. ഓക്കെ, so what is Z star Z? Z star എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ്, that is x minus iy into some x plus iy. So x minus iy into x plus iy is simply x square plus y square. So that is absolutely a real quantity. Okay, so even if the wave function psi, I'm writing x of t for the first treatment, so one dimensional. This is an imaginary quantity. ഇതൊരു imaginary quantity ആണെങ്കിലും I can write the mode just like I wrote mod z square. I can write the modulus of psi square that should be real. That should be real. Okay, real ആണെങ്കിൽ of course that is measurable. On the other hand, if it's complex, it is not measurable. Okay, so if it's real, it is measurable, and if it is measurable, then it's some physical quantity. There should be some physical quantity, and what is that physical quantity? And that quantity is what we call the probability density. That is a probability density. Okay,
അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ആണ് വാരി ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അല്ല, ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് വാരിങ്, ബട്ട് ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ഫോർ സൈ. ഇക്വേഷൻ ആർക്കാണ്? സൈഡ് ആണ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അത് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നൊരു സാധനമാണ് probability density എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ probability density ആയതുകൊണ്ട് സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എ വൺ ഡയമെൻഷണൽ പ്രോബ്ലം. ഇഫ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ദി probability density that is chi square and I integrated over x, so that should be the total probability. If I am extending from minus infinity to plus infinity, that should be equal to 1. That should be, because probability is our total probability to find that particle in the entire volume. So volume in the sense, here I am taking only the one dimension, then and the entire length should be 1. Should be 1 ആയിരിക്കണം. Or if you are taking the 3-dimensional, then the psi of RT, this small square dV, okay, along the volume V, the entire volume V, that also should be equal to 1. Okay, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു നോർമലൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു നോർമലൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഇസ് ഫോർ എവറി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, so what I mean by a normalization procedure, നമ്മൾ പറയാം. നോർമലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, if you can write that the total probability should be equal to 1. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ആ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ടേംസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, 1ലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 65% ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്കിൽ, if you are bringing into a 1, then it is to be 0.65. okay, so some mod psi square value is something like a 95 or something, okay, out of 100, then I can say that this, if I am bringing into 1, I can say it's 0.95. okay, അങ്ങനെ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താ പറയുക, അതിന് ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് 1 ആൻഡ് മിനിമം പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് 0 അല്ലേ. പ്രോബബിലിറ്റി എപ്പോഴും വാരിയിങ് ഫ്രം 0 ആൻഡ് 1 ആണ് അല്ലേ. പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ വാരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0യിൽ നിന്ന് 1 വരെ. ഒരിക്കലും 0-നെക്കാട്ടിയും താഴെ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, 1-നെക്കാട്ടിയും മേലെ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻ ദിസ് ബാൻഡ്. ഓക്കെ, so we are restricting the entire distribution of probability to that one band. അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, സോ വി ഗോട്ട് സൈ ഉണ്ട്, ആ സൈയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ നോർമലൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയർ. നോർമലൈസേഷൻ ചെയ്യാം. ഇനി ദിസ് ഈസ് സൈ, ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ഇക്വേഷൻ അല്ലേ. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കണം. ഓക്കെ, so what is the equation? Equation governing. Okay, ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പക്ഷേ BSc ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പം there must be some question like derive some Schrodinger equation or some so. okay, പക്ഷെ അങ്ങനെ ആക്ച്വലി Schrodinger equation അങ്ങനെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. Schrodinger equation, ഓക്കെ, അത് വേവ് ഇക്വേഷനെ നോക്കി ഡിസ്പേർഷൻ റിലേഷനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഏകദേശം നമ്മളതിൽ എത്തുന്നതാണ്, ആ ഇക്വേഷനിൽ എത്തുന്നതാണ്. യു കനോട്ട് ഡിറൈവ് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ഫ്രം എനി ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ സം അതർ ഇക്വേഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനങ്ങനെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതൊരു ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഏകദേശം ഈ പറയുന്ന ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഷ്രോഡിംഗർ എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, ഓഫ് കോഴ്സ് ദ വേവ് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ദാറ്റ് വാസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/v സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു സംതിങ് ലൈക്ക് എ ഇ ടു ദ പവർ I some kx minus omega t, some kx minus omega t സൊല്യൂഷൻ ആണ്. മൈനസ് ആയ kx minus omega t സൊല്യൂഷൻ ആണ്. സൈൻ്റെ kx minus omega t സൊല്യൂഷൻ ആണ്. കോസ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. എല്ലാം സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ദിസ് വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓസിലേറ്ററി സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇതിന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ആദ്യം ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് can we thought of a similar, ഇവിടെ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ, ഓക്കെ,
ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിമിലർ സൊല്യൂഷൻ ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഈ വേവ് ഇക്വേഷനിലെ കെ ആരാണ്, ഒമേഗ ആരാണെന്നൊക്കെ അറിയണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കെ ആരാണ്, ഒമേഗ ആരാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ വേവ് ഇക്വേഷനിലെ കെ ആരാണ്, ഇതിലത്തെ ഒമേഗ ആരാണ്? കെ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇസ് 2π/λ ആൻഡ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2π ടൈംസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈ കെ ബൈ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ബൈ കെ എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്തോ വെലോസിറ്റി ആയി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ 1/v² എന്നുള്ള ടേം വന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇതിന് നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ് വെച്ച് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കെ പുറത്ത് വരും അല്ലേ? വീണ്ടും എക്സ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കെ കൂടെ പുറത്ത് വരും. ഇവിടെ ടി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു -ഒമേഗ വരും. വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒമേഗ കൂടെ വരും. അങ്ങനെ ഒരു k²/ω² ടേം ആണ് ഇതിന് ഇവിടെ 1/v² ആയി മാറിയത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വേവ് ഫോർ ദ പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ മാറ്റർ വേവിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ ഈ മാറ്റർ വേവിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഷ്രോഡിഞ്ചറും മുന്നേ ഐൻസ്റ്റീനും പിന്നെ ഈ റെയ്ലി ജീൻസ് അല്ല പ്ലാങ്ക്, ഐൻസ്റ്റീൻ ഇവരൊക്കെയും ചെയ്ത് കുറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ. അതായത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡു എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കുറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് പോലെ അല്ലേ? ഈ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്, കോംപ്ടൺ എഫക്റ്റ്, ഇൻ്റർഫെറൻസ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എനർജി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് E which is equal to h nu എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് എനർജി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് if you change nu with some c/λ, then I can write this E is equal to hc/λ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, for speed, the speed of light. Okay, then the momentum എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? h/p ആണ്. So I can write this is equal to p is equal to h/λ. Okay, h/λ എന്ന് എഴുതാം. Or if I am going to define a k from the same thing, ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ k ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണെങ്കിൽ നോക്കൂ, ഞാൻ if I am dividing it with a 2π here and I multiply with a 2π here, okay, then I can write a 2π/λ as k. If I am calling this is the same k, then h/2π is what we call an h cross and k. Okay, അപ്പം ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതേപോലെ ഒരു എച്ച് ന്യൂവിനെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? എച്ചിനെ നമ്മൾ 2π കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, ഒരു 2π കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ന്യൂ എഴുതി. ആൻഡ് 2π ന്യൂ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഒമേഗ ഹിയർ. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഒമേഗ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് E is equal to h cross ഒമേഗ. അപ്പോൾ E equal to h cross ഒമേഗയാണ്, P is equal to h cross k ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് കെയിനെയും ഒമേഗനെയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ പോയത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ കെയിനെയും ഒമേഗനെയും നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജിയുടെയും പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെയും ടേംസിൽ നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഞാൻ അപ്പുറത്തെ പേജിനോട് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഫോർ എ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾ വി ഗോട്ട് E which is equal to h cross omega. എങ്ങനെയാണ് h cross omega വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ബേസിക്കലി h nu, അതിനെ ഒരു 2πയുടെ വ്യത്യാസം കൊടുത്തതാണ് h cross omega. ആൻഡ് ദിസ് P is equal to h cross k. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വേവിനെ പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വെലോസിറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇൻസ്റ്റഡ് വി നീഡ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒമേഗ ആൻഡ് കെ. നേരത്തെ വേവിന് ഒരു ഒമേഗ കെ റിലേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഒമേഗ ബൈ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം റിലേഷൻ വിത്ത് വെലോസിറ്റി. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഈ ഒമേഗയും കെയും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ റിലേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ ഡിസ്പേർഷൻ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്പേർഷൻ റിലേഷൻ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിസ്പേർഷൻ റിലേഷൻ ഹിയർ എന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് I can write for a free particle. ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജി, ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആര് മാത്രമായിരിക്കും?
total energy is equal to kinetic energy. Okay, so there will be no potential energy. So potential energy ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് വിളിക്കുക ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ടോട്ടൽ എനർജിക്ക് പകരം ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇ. ഓക്കെ, ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് പി സ്ക്വയർ അപ്പോൺ 2m അല്ലേ. കൈനറ്റിക് എനർജി എനിക്ക് പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m എഴുതാം, എനർജി ഇ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈനെ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു, ഇക്ക് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എഴുതുന്നത് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ കൊടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ. ഓക്കെ, പിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് എച്ച് ക്രോസ് കെ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൺ 2m. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് റിലേഷൻ ഓഫ് ദി ഒമേഗ ആൻഡ് കെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ക്രോസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഒമേഗ അപ്പോൺ കെ സ്ക്വയർ which is equal to എന്ത് വരും, ഒമേഗ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് കെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് ഓവർ 2m. എച്ച് ക്രോസ് ഓവർ 2m. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കൂ, നമ്മുടെ നേരത്തെ ഇതിൽ എച്ച് ക്രോസ് ബൈ 2m ഈസ് എക്സാക്ട്ലി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. നേരത്തെ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഒമേഗ ബൈ കെ ആയിരുന്നു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ഇവിടെ ഒമേഗ ബൈ കെ സ്ക്വയർ ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അതായത് ഒമേഗ ബൈ കെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഐ വാണ്ട് ടു റൈറ്റ് ഒമേഗ ബൈ കെ ഇൻ ദിസ് മൊമെൻറ്റ്, ഈ മൊമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഒമേഗ ബൈ കെ എഴുതാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബൈ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സംതിങ് ലൈക്ക് എച്ച് ക്രോസ് ബൈ 2m into some k. Okay, into some k. So this is not a constant, this is again varying with respect to k. So omega, rather than omega by k or omega square by k square, here for a free particle the fixed quantity will be omega by k square. Omega by k square. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ 1/v² വരാൻ കാരണം ഇതിന് 2 പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു എക്സിൽ, അപ്പോൾ ആര് പുറത്ത് വന്നു, കെ സ്ക്വയർ വന്നു. 2 പ്രാവശ്യം യുവിൽ ടിയിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ ആര് വന്നു, ഒമേഗ സ്ക്വയർ പുറത്ത് വന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം, കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, ഇവിടെ എഴുതാം 4 wave equation. For a wave equation, our u is something like a എന്നുള്ളത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല, എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, e raised to I kx minus omega t, kx minus omega t. So if you have a dou square u by dou x square is equal to some, okay, so dou square by dou x square, എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, you have some quantity which is some k square into the same quantity, or suppose a minus sign will be there. Okay, ഒരു minus sign ഉണ്ടാവായിരിക്കാം. Okay, similarly if you have some dou square over dou t square, you have some omega square, of course a minus sign with the same function. Okay, പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം k by omega എന്ന് പറയുന്നത് 2pi by lambda into 2pi nu ആണ്. So that is 1 by lambda v, that is 1 by lambda nu, that is 1 by v. Okay, so definitely k square by omega square equal to 1 upon v square. ഇങ്ങനെയാണ് 1 by v square അവിടെ വരുന്നത്, ഈ രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ അല്ലാതെ നമുക്ക് സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ എ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ for a Schrodinger equation, even if I am taking this is equal to some a e raised to I kx minus omega t. Okay, but here it is not the omega by k square. Omega by k square, omega അല്ലെങ്കിൽ k by omega അല്ല കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ. ഇവിടെ ആരാണ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ഇവിടെ കെ സ്ക്വയർ ബൈ ഒമേഗയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ. അതേ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കെ സ്ക്വയർ, കെ ഒമേഗ ബൈ കെ സ്ക്വയർ ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 2m ബൈ എച്ച് ക്രോസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വരിക. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി നീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ലൈക്ക് ഒമേഗ ബൈ കെ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഒമേഗ ബൈ കെ സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റന്റ് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ വരാൻ എന്താ കാരണം,
ഇത് 2 പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലേ. പക്ഷെ ഇവിടെ ആര് മതി? ഒമേഗ മതി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഒരു ആര് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി? ഈ പറയുന്ന യുവിനെ, അല്ലെങ്കിൽ യു അല്ല, ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വലി പേര് സൈ ആണ്. ഓക്കെ, സൈനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി? ഒരു ടി കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, പക്ഷെ ആരുണ്ട്? കെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. കെ സ്ക്വയർ ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സൈനെ എക്സ് വെച്ചിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും? 2 പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഈ എച്ച് ക്രോസ് ബൈ 2m കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആരിലേക്ക് എത്തുന്നത്? ഈ പറയുന്ന ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും പേപ്പറും പെന്നും എടുത്തോ, എല്ലാവരും എടുക്ക്. എന്നിട്ട് ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. let us assume the wave function as psi which is equal to e raised to I kx minus omega t. Okay, but you have to replace this k and omega in terms of the things here. That is, we have h cross k which is equal to p and h cross omega which is equal to e. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം? ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഇങ്ങനെ മാറ്റാം. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഐ ഇൻറ്റു കെക്ക് പകരം ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് പി ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ഇൻറ്റു എക്സ്. ഓക്കെ, മൈനസ് ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതാം? യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ഇൻറ്റു ജി. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം. ശരിയല്ലേ ഞാൻ എഴുതിയത്? ശരിയല്ലേടോ? എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ അതിൽ? ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് എക്സ് ആൻഡ് ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലായിരുന്നു അല്ലേ, ആരിൽ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സൈഡ് എക്സിലുള്ള 2 ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കണം. ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എത്ര കിട്ടാൻ നോക്കുക. അതേപോലെ ഇവിടെ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി കണ്ടുപിടിക്കുക, എത്ര കിട്ടാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് യു ട്രൈ ടു ഇക്വേറ്റ് ദീസ് ടു, രണ്ടിനെയും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് അല്ലേ? ഡോ ഓക്കെ, ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയറും ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായോ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ കെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. കെ സ്ക്വയർ വരണമെങ്കിൽ സൈനെ എക്സ് വെച്ച് 2 പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എന്നാലേ കെ സ്ക്വയർ വരുള്ളൂ. ഒമേഗ വരണമെങ്കിൽ സൈനെ ടി വെച്ചിട്ട് 1 പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷനിൽ എക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഷുഡ് ബി എ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആൻഡ് ടിയുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഷുഡ് ബി എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ. ഇത് രണ്ടുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഐ നീഡ് എ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ലൈക്ക് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഓക്കെ അല്ലേടോ? യാ, അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടുക, എന്താണ് കിട്ടുക?
റെഡിയാന്ന് പറയണേ. Okay, so what was dou square psi by dou x square? ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഐ പി ബൈ എച്ച് ക്രോസ് പുറത്ത് വരും അല്ലേ. അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു ഐ സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ പുറത്ത് വരും അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് സം minus p square h cross square into the same e raised to I p by h cross x minus e by h cross t ആയിട്ട് മാറും. ഇവിടെ this is equal to you have ഒരു minus I e by h cross e raised to I p by h cross x minus e by h cross t. ശരിയാണോ? ശരിയല്ലേ? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ശരിയല്ലേടോ? ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. നമുക്ക് നോക്കിക്കോ. ഇവിടെ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇതിനെ പഴയ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ റേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈ തന്നെ. ഓക്കെ, ഡോ സ്ക്വയർ സോറി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഐ e by h cross psi തന്നെ. Okay, suppose I am giving the values back of p and h e ക്ക് പകരം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് p എന്നുള്ളതിന് പകരം I am giving some h cross k, വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ക്ക് പകരം some h cross omega, so this will be some e not I, that is minus h cross square k square by h cross square into psi, and here it is minus I h cross omega by h cross into psi. Okay, എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, h cross square പോയി, h cross പോയി. ഓക്കെ, yeah, so I have to equate this. ഒരു പണി ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഒന്നുകൂടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ സൈയും, ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഐ ഒമേഗ സൈയുമാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് സൈ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് സൈ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാം 1 ബൈ മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ സൈ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 ബൈ ഐ ഒമേഗ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കൂ, വാട്ട് ഈസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ഒമേഗ? കെ സ്ക്വയർ ബൈ ഒമേഗ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2m ബൈ എച്ച് ക്രോസ് അല്ലേ. കെ സ്ക്വയർ ബൈ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് 2m ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ആണ്. ഇവിടെ ഇതിനൊന്നും കൂടെ വൃത്തിയിൽ എഴുതിയാൽ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ സ്ക്വയർ സൈ അപ്പോൺ
dou x square equals minus 1 by I into k square by omega into dou psi by dou t. Okay, so what is this k square by omega? That is 2m by h cross nalle parnju. Yeah, 2m by h cross, that is 2m by h cross. Okay, so this can be written as something like dou square psi upon dou x square, which is equal to, so 1 by I you can turn to minus I, 1 by I നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈനസ് ഐ എന്ന് എഴുതാം. മൈനസ് ഐ ഇവിടെ ഒരു ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ഐ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് പ്ലസ് ഐ and k square by omega is nothing but 2m by h cross. Okay, 2m by h cross into dou psi by dou t into dou psi by dou t. Okay, ഏകദേശം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോം. മോർ ഓർ ലെസ് the same. There is a difference in minus sign, I guess. എവിടെയാണ് മൈനസ് സൈൻ വന്നത്? 1 by I. Yes. യെസ് ഇവിടെ അല്ലേ, ഇവിടെ അല്ലേ, ഇപ്പം ശരിയായി അല്ലേ? യെസ്, അതാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത്. ഒരു മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഐ മിസ്ഡ് എ മൈനസ് സൈൻ. സോ ദിസ് ഇസ് എ 1 by മൈനസ് ഐ ഒമേഗ. അപ്പം ഒരു മൈനസും പോയി, ഇവിടെ മൈനസ് ഇല്ല. 1 by ഐക്ക് പകരം യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എ മൈനസ് ഐ. ഓക്കെ, യു റൈറ്റ് എ മൈനസ് ഐ. ഇപ്പം ശരിയായില്ലേ? ശരിയായി. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. നെക്സ്റ്റ് പേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ suppose I'm taking this 2m by h cross to the opposite side, that is I can have an h cross by 2m dou square psi by dou x square, which is equal to I minus I into dou psi by dou t അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നിങ്ങൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറി. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ചെറിയൊരു ഡയമെൻഷണൽ പ്രശ്നം രണ്ട് സ്ഥലത്തും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ട് സ്ഥലവും എനർജി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥലവും എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു എച്ച് ക്രോസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. പ്രിഫറബിളി എ മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ്, ഒരു മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലൈങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ എ മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ്, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സോ വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ 2m ഡോ സ്ക്വയർ psi ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് ഐ കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് I h cross dou psi by dou t. So this is the basic form of a time dependent Schrodinger equation. എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്? ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കിയാലോ, ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ടല്ല ചെയ്തത്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അസ്യൂം ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്പേർഷൻ റിലേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്, ഈ പറയുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക്, ഈ പറയുന്ന ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയത്. ഓക്കെ, സോ ഫൈനലി ഐ ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് എച്ച് ക്രോസ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഡയമെൻഷൻ. അത് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം പറയാം എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഡയമെൻഷൻ എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റിയെന്ന്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ഓപ്പറേറ്റർ ഫോമുകളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ, എങ്ങനെ ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് കേട്ടോ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. തൽക്കാലം ഇത്രയും മതി. സോ വി റീച്ച് ഇൻ ദ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ. ദിസ് ഈസ് ദി ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ. ഓക്കെ, കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ എടുത്ത എനർജി മൊമെൻ്റ് റിലേഷൻ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയണം? ദിസ് ഈസ് ദി ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ equation for a free particle. Why free particle? Only you have a kinetic energy. Okay, so you have a x differential here and you have a t differential here. Remember, there is an asymmetry between these orders. ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ്, ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ്. വേവ് ഇക്വേഷനിൽ രണ്ടും ഒരേ ഓർഡർ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു അസിമെട്രി ഉണ്ട്. ആ അസിമെട്രി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരിക്കലും ലോറൻസ് ഇൻവാരിയൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല.
ലോറൻസ് ഇൻവാരിയൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല. യു കനോട്ട് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ 4 വെക്ടർ ഫോം. നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. നമ്മൾ 4 വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ ഒരിക്കലും എന്തിനെ പറ്റില്ല, ആ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷന് പറ്റില്ല. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്, ഇതൊരു റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഫോം അല്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നു, ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാത്തത് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ്റെ കേസിൽ എന്നുള്ളതൊക്കെ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദി കമ്മിങ് ക്ലാസ്സസ്. ഓക്കെ, നിർത്തട്ടെ തൽക്കാലം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ?